So directly I will move to the problem. I will just read out the problem. Shoe company of Kanpur has its branch at Delhi. Goods are invoiced to the branch at cost plus 25%. Branch has been instructed to deposit daily cash received by it in the head office, except petty expenses which are met by the branch manager from the petty cash amount sent by the head office from time to time. From the following particulars, prepare Delhi branch account in the books of the head office at Kanpur. The branch sells the goods at invoice price only. Remember, this is the first problem which we are solving on invoice price method. So these are the information: opening stock, opening debtors, cash in hand, opening cash in hand, opening furniture, goods received from head office at invoice price. Remember this. Goods returned to head office, invoice price. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್, ಇದನ್ನ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಳಿಸಿದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ 1,00,000, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ 60,000, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಡೆಟಾರ್ಸ್ 600, ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಡೆಟಾರ್ಸ್ 960, expenses paid by head office, rent 2,400, salary 4,800, printing and stationery 600. Petty expenses paid by the branch manager 560. Depreciation is a 10%. So this is the information. I always tell you, whenever we have information related to opening stock or opening assets, also we need to look into about the closing value of assets. Now here we have opening stock, opening debtors, opening cash in hand and opening furniture, but no closing balances here. So in order to prepare branch account, first we need to have closing balances of the assets. So firstly I will prepare with, I go with furniture account to opening balance brought down ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್. ಎಷ್ಟಿದೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್? ಎಷ್ಟಿದೆ ಫರ್ನಿಚರ್? 2,400. ಸೊ 2,400. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10%. ಸೊ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 10%. ಸೊ 10% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2,400 ಇಂಟು 10% ಇಂಟು 10% ಅಂದರೆ 240. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ 2,400 ಅಲ್ಲಿ 240 rupees ಹೋಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ by balance carried down, balancing amount. This is furniture. Now we'll prepare petty cash account. Screen ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? Yes. To balance brought down. ಎಷ್ಟಿದೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್? ಎಷ್ಟಿದೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್? 800. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಬಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೆಂಟ್ ಬೈ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಟು ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫೀಸ್ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ?
Next, buy bank account expenses paid by head office, expenses paid by branch. So we have 560 rupees. So total ಮಾಡಿದ್ರೆ so we left with balance carried down so this is related to petty cash account. Now we will prepare closing stock. So you know they have given to balance brought down. ಎಷ್ಟಿದೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್? ಎಷ್ಟಿದೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್? 30,000. 30,000. Next, goods sent to branch. To goods sent to branch account 1 lakh. 30,000. ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್? ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಎಲ್ಲ ನೆನಪಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 lakh by cash sales. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ 60,000. ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದಿದೆ 960 rupees. ಸೊ ನಮಗೆ ಟೋಟಲಿ 60,000 ಮೈನಸ್ 960 59,040 ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1,90,000 ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ 2,000 rupees ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್, ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಬೈ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಡ್ ಟು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ 2,000. ಸೊ ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ minus so 28,960 rupees ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ amount. Now we'll prepare debtors account again to balance brought down. ಎಷ್ಟಿದೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ debtors? 18,000. So 18,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್
ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಮೌಂಟ್? 60,000. Next, by discount allowed account. By discount allowed account, ಎಷ್ಟಿದೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನೋಡಿ? 600. 600. Next, by sales returns. By sales return ಎಷ್ಟಿದೆ? Goods returned by debtors 960. ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರುತ್ತಾ ನೋಡಿ? ಸೊ ಇನ್ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. By balance carried down, balancing amount. ಯಾರಿಗೇನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ. ಸರ್ ಡೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಪ್ಟರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಲ್ವಾ ಸರ್? ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟಿದೆ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್? 1 lakh. By bank account cash received from debtors 1 lakh. 1 lakh ತಗೊಂಡ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್? 60,000. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಇಲ್ಲಿ 60,000 ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಂಗ್ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದು 16,440 ಏನೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನೋಡಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ 1 lakh, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ 60,000 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ 60,000 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ. 60,000. ಸರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ 1,60,000 ಇದೆ. ಇಲ್ಲ, ಅದು ಅಮೌಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನಪ್ಪ. ನಾನು ನಿಂಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. Yes, sir. ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ನಮಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನೋ ಅಮೌಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ನಿಮಗಿದಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ?
ಸೊ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೆಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 800. ಪೆಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ 800. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್ 2400. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಆದಮೇಲೆ ಗೂಡ್ಸ್ sent to branch, to goods sent to branch account. Remember, this is the problem of invoice price method. We need to reduce the load which are included in the invoice price. Okay. So next, buy goods returned to head office, again 2000. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ cash sales plus credit sales. So total 1,60,000. 1,60,000. These are the expenses paid by the head office. To bank account. ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದಿದೆ? ರೆಂಟ್, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ. ಟೋಟಲ್ 3 expenses 2,400 plus 4,800 plus 600 plus 600. Total 2,400 plus 4,800 plus 600, 7,800. Clear? Now, ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 28,960. 28,960. ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಡೆಟಾರ್ಸ್ 16,440. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಕ್ಯಾಶ್ 240. ಡೆಟಾರ್ಸ್, ಕ್ಯಾಶ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2,160. ನಾವು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮುಗಿಯೋದು. ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ? ದಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದು 2, ಇದು 3, ಇದು 4. ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ. ನೀವು ಟೋಟ್ಲ್ ಮಾಡಿ
ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇವಾಗ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೋಡ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಟು ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ 25%. ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ 25% ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, 2-3 ಜನ ಅಷ್ಟೇ ಕಳಿಸಿರೋದು, ಉಳಿದವ್ರು ಕಳಿಸಿಲ್ಲ. ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ 25% ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್, ಲೋಡ್ ಆನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೈ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್, ಲೋಡ್ ಆನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಇದು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್, ಬೈ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್, ಲೋಡ್ ಆನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್, ಲೋಡ್ ಆನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು. 25% ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು? ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನನಗಿದು. 20. ಎಷ್ಟು? 20%. It's a 20%. That means in all the cases ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 20% ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 1/4 ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1/5 ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 28,960 ಇಂಟು 1/5 ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ನಾನು 1/5 ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಒನ್ ಬೈ 5 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 20% ಆಗುತ್ತಾ? ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಬಂದ್ರೆ 28,960 ಇಂಟು 20% ಮಾಡ್ಬೋದಾ? 28,960 ಇಂಟು 20% ಅಂದ್ರೆ 5,792. ಅದೇ ಥರ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 30,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 20% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 6,000 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದ್ರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ 2,000 ಇಂಟು 20% 400. ಅದೇ ತರ 1,60,000 ಇಂಟು 20% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇದು 32,000. ಸರಿನಾ? ಈ 4 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ 4 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾರಿಗೇನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ.
ಯಾರಿಗೇನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಟೋಟ್ಲು ಮಾಡೋಣ. ಯಾವ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2,47,800 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2,25,000. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ಟು ಜನರಲ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ amount. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಥಡ್. ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಥಡ್ ಬಂದಾಗ ಈ 4 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 4 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗ್ದು ಹೋಗೋದು. ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಥಡ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ 4 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಬೇರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಇದು ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1,58,000 1,58,000 ಮೇಲೆ 20% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಯಾರಿಗೇನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ನೋಡಿ, ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು 65 ಜನ. 65 ಜನದಲ್ಲಿ 35 ಜನ ಇಲ್ಲಿರೋದು ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿ 34 ಜನ ಇದ್ದೀರಾ. ಇನ್ನು 30 ಜನ ಯಾರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಸಿಗೋದು ಡೌಟ್. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಗೋದು ಡೌಟ್. ಸೊ ಯಾರಿಗೇನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಕೇಳಿ. ಯಾರಿಗೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಂದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಟು ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ 25%. 25% ಕಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? 20. ಅದು ಚಾರ್ಟ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರೋದು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಒಂದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಬೈ ದಿ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಬೈ ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್. ಈ 4 ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ 25% ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ 20% ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ 20% ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು. ಈಗ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 28,960, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 20% ನಾವು ಲೋಡನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಅಮೌಂಟ್ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 30,000 ಇದೆ, ಲೋಡಿಂಗ್ ಇರೋದು 20%, ಆ ಲೋಡಿಂಗನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ 2,000 ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಬೈ ದಿ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್
ಅದರಲ್ಲಿ 20% ಲೋಡ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಿಷ್ಟಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಎಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. 25% ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20% ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಈ ಥರ ಹೇಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದೆ. ನೀವು ಯಾರು ಕಳಿಸಿಲ್ಲ, ಒಂದಿಬ್ರು ಮಾತ್ರ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸರಿನಾ? ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಐ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗಿ.